میرے چینل پر خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں اپنی بہن کے گھر اس کے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ ملازمہ نے آ کر اطلاع دی کہ ماسی تاجو آئی ہے۔ بہن نے اس کو وہیں پر بلا لیا۔ تاجو کے کپڑوں پر جا بجا پیوند لگے ہوئے تھے، ٹوٹی ہوئی چپل، بال ایسے جیسے عرصے سے ان میں کنگھی نہ کی تھی۔ کھانستی ہوئی ایک عورت آ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی طرف دھیان نہ دیا۔ پرانے کپڑوں کی گٹھری اور بچے ہوئے کھانے لینے کے بعد اس نے جھک کر سلام کیا۔ میں نے جب اس کے چہرے پر نظر ڈالی تو غور سے دیکھنے کے بعد حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ وہ تو میرا نام سمرا ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے بعد میرے ماں باپ کے گھر کوئی بچہ نہ پیدا ہوا۔ ماں کا بہت علاج کروایا لیکن پھر بھی کوئی راہ دکھائی نہ دی۔ میرے باپ نے دوسری شادی کرنے کا سوچا لیکن میری ماں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا کہ جو آئے گی وہ آپ کو مجھ سے چھین لے گی، اس لیے میری ماں نے میرے باپ کو دوسری شادی نہ کرنے دی۔ یوں میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہی رہی۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کو بہت زیادہ اہمیت دیتی۔ میں اسکول میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ خوب کھیلتی اور ان کو ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھتی جب وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بریک ٹائم میں کھانے پینے کی چیزیں لے کر دیتے تو میرا بہت دل کرتا کہ کاش میرا بھی کوئی بھائی یا بہن ہوتا تو میں بھی اس کو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کر دیتی، ان کے ساتھ کھیلتی، بریک ٹائم لنچ ان کے ساتھ شیئر کرتی تو زندگی کتنی خوبصورت ہوتی۔ میری یہ اداسی اور خواب خیالی دیکھ کر میری ماں اداس ہو جاتی اور باپ کے سامنے ذکر نہ کرتی کیونکہ میرا باپ تو پہلے ہی یہ چاہتا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور میں نے میٹرک بھی کر لیا۔ جب میں نے کالج میں داخلہ لیا تو وہاں بھی میں نے بہت سی سہیلیاں بنا لیں جو میرے گھر بھی آتی جاتی اور میں بھی اکثر ان کے گھر چلی جاتی۔ میں بچپن سے ہی بہت رحم دل تھی کیونکہ میرے ابا کہا کرتے تھے کہ کبھی کسی کی بد دعا نہ لینا، بیٹا ہمیشہ سب سے اچھا سلوک کرنا۔ کہتے ہیں کہ دعا سے زیادہ بد دعا اثر کرتی ہے کیونکہ بد دعا دکھی دل کی آہ ہوتی ہے جو سیدھی آسمانوں کا سفر طے کرتی ہوئی عرش بری پر خالق حقیقی کے سامنے پیش ہو جاتی ہے۔ اس لیے بیٹا ہمیشہ عاجزی اور انکساری سے کام لینا، کسی کو کبھی حقیر مت سمجھنا، غریب کی ہمیشہ مدد کرنا۔ یہ وہ باتیں تھی جو میں بچپن سے سنتی آ رہی تھی اور اب میرے دماغ میں نقش ہو چکی تھیں۔ اور کالج میں بھی اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ فلاں لڑکی فیس افورڈ نہیں کر سکتی یا اس کے پاس بکس وغیرہ کی کمی ہے تو میں اس کی ہیلپ کر دیتی اور اس کو پتہ بھی نہ چلتا۔ میں ایسی ہی تھی، اپنے ابا کی طرح بہت ہی زیادہ نرم دل رکھتی تھی۔ میری کلاس میں ایک بے حد غریب بیوہ کی بیٹی آمنہ پڑھتی تھی۔ آمنہ بہت ہی غریب تھی۔ آمنہ کے باپ کی وفات ہو چکی تھی۔ ماں بے حد غریب تھی جو لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پالتی تھی۔ آمنہ بہت ہی لائق تھی، اس لیے اس کی ماں نے اس کو کالج میں ایڈمیشن دلوا دیا تاکہ وہ پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے کیونکہ ماں کہتی تھی کہ مجھ پر مصیبت پڑی تو میں لوگوں کے گھر میں کام کرتی رہی، ایسا نہ ہو کہ کل کو میری بیٹی پر کوئی آزمائش آئے تو وہ بھی لوگوں کے برتن دھوتی پھرے، میری بیٹی اتنے قابل ہو جائے کہ اگر اللہ نہ کرے اس پہ کوئی مسئلہ بنے تو وہ کوئی اچھی جاب کر کے یا کوئی بھی کام کر کے اپنی روزی روٹی کما سکے۔ وہ اپنی بیٹی کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتی تھی، اس لیے دن رات محنت کر کے اپنی بیٹی کی کالج کی فیس دیتی تھی۔ جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو میں نے اپنے ابا سے بات کی کہ ہم آمنہ کی بھی فیس دے دیا کریں۔ میرے ابا نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میرے ابا کا اچھا خاصا کاروبار تھا اور ساتھ ہماری 2-3 دکانیں بھی تھیں جن کا کرایہ آ جاتا تھا۔ ہم خوشحال تھے تو ہم نے آمنہ کی فیس دینے کا بھی فیصلہ کیا۔ میں نے جب آمنہ سے بات کی تو اس نے منع کر دیا۔ آمنہ غریب تو تھی لیکن بہت زیادہ خوددار تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا لیکن میں نے ضد کی کہ ورنہ میں تمہاری دوستی توڑ دوں گی۔ پھر وہ کہیں جا کر مانی۔ یوں ہر مہینے میرے ابا میرے ساتھ ساتھ آمنہ کی بھی فیس دینے لگے۔ یوں میری اور آمنہ کی دوستی دن بدن مزید مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اس بات کے لیے آمنہ کی ماں بھی ہمارا شکریہ ادا کرتی نہ تھکتی۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتی، میرے باپ کا شکریہ ادا کرتی کہ اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں اپنی بیٹی کی تعلیم جاری نہ رکھ پاتی۔ میری بیٹی کو پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ میرے ابو نے کہا کوئی بات نہیں بہن، آپ کی بیٹی میری بیٹی ایک ہی بات ہے اور خدا دینے والوں کو دیتا ہے۔ ہماری جو دولت ہوتی ہے اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں وہ حصہ لازمی چکانا چاہیے ورنہ ہماری دولت کم ہو جاتی ہے۔ جب آپ غریب کو اس کا حصہ دے دیتے ہیں تو ہماری دولت بڑھتی جاتی ہے۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں۔ وہ میرے ابو کی بے حد تعریف کرتی چلی گئی۔ آمنہ کی ماں بولی اگر ہر کوئی آپ کی طرح سوچنے لگے تو یہ معاشرہ جنت نہ بن جائے، پھر ہمارے جیسی بیوہ عورتیں لوگوں کے گھر میں برتن نہ دھوئیں، لوگوں کی صفائیاں نہ کریں، کاش کہ ایسا ہو جائے۔
लेकिन ऐसा कहाँ होता है। जहाँ मेरी क्लास में एक गरीब लड़की पढ़ती थी, वहीं पर एक बहुत ही अमीर बाप की बेटी मुमताज़ भी पढ़ा करती थी। मुमताज़ बहुत ही ज़्यादा खुद पसंद और गरीबों को हकारत से देखती थी। वो क्लास में किसी ऐसी लड़की से दोस्ती न करती जो कि गरीब होती। वो हमेशा दोस्ती करते वक्त इस बात को मलहूज़े खातिर रखती कि लड़की अमीर हो और अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती हो तो ही फिर वो उससे दोस्ती करती। मेरी मुमताज़ के साथ इसलिए नहीं बनती थी क्योंकि मेरी और उसकी सोच में बहुत फ़र्क था। आमना बहुत ज़हीन और क्लास में अव्वल आने वाली लड़की थी। इसके बरक्स मुमताज़ बहुत ही नालायक थी। उसके साथ साथ हर वक्त अपने बाप की दौलत, अपनी चमचमाती गाड़ी का जिक्र करने की वजह से लड़कियां उससे दूर दूर रहती थी। वो खुद लड़कियों के हर ग्रुप में घुसने और अपनी जगह बनाने की नाकाम कोशिश करती। ख़ास तौर पे हमारे साथ रहने की हर वक्त कोशिश करती क्योंकि हमारे ग्रुप में आमना मौजूद थी। आमना अपनी नरम तबीयत, मोहब्बत और खलूस की आदत की वजह से हर दिल अजीज थी। उसकी ये आदत थी कि अगर किसी को कोई बात समझ ना आती, कोई सबक या लेसन याद ना होता तो वो उसकी मदद कर देती और उसको याद करवा देती और उसको नोट्स वगैरह भी बना देती। लेकिन उसकी हर दिल अजीजी मुमताज़ को एक आंख न भाती। वो हमेशा कोशिश में होती कि उसकी बेइज्जती करे। अपनी हासत मजाजी की वजह से उसको आमना में सिर्फ एक कमजोरी नजर आती कि वो गरीब बेवा माँ की लड़की है। हमारे ग्रुप की कोई भी लड़की मुमताज़ को पसंद ना करती थी, इसलिए उनकी कोशिश यही होती थी कि मुमताज़ हमारे दरमियान न बैठे। लेकिन आधी छुट्टी होते ही वो हमारी तरफ आ जाती और आकर बैठ जाती। बात बेबात मजाक उड़ाती, तंज करती। उसका निशाना आमतौर पर आमना ही होती जो अपनी अजली खामोश फितरत की वजह से कभी उसको जवाब न देती। कई बार मैंने उसकी शिकायत टीचर से भी की, उसको डांट भी पड़ी और प्रिंसिपल ने भी उसको वार्न किया, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज न आती और हर वक्त इस टो में होती कि कोई मुझे मिले और उसकी मैं बेइज्जती करूं। खास तौर पर आमना तो हर वक्त उसके अताब का शिकार रहती। एक दिन उसने देख लिया कि आमना की कमीज में पेमंट लगा हुआ है। फिर क्या था, वो उसका मजाक उड़ाने पहुंच गई। उसका बहुत मजाक उड़ाया और उसको कहती कि मेरे पास बहुत से पुराने कपड़े हैं, वो मैं अक्सर अपनी कामवाली को या जमादारनी को दे देती हूँ, अब उनको नहीं दिया करूंगी, शायद उनसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है। उसका मजाक उड़ाने पर सबकी नजर आमना पर गई जिसके कपड़ों में वाकई ही पेमंट लगा हुआ था। लेकिन इतनी बेइज्जती पर भी आमना खामोश रही और उससे कहा कि मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए, मैं इन पेमंट लगों में बहुत खुश हूँ। इतना कहकर वो चली गई, लेकिन पीछे से भी मुमताज उसका मजाक उड़ाती रही। हम सब दोस्तों की नजर में मुमताज मजीद गिर गई कि ये इतनी ज्यादा घुमंडी और खुदगर्ज है जिसको सिर्फ अपनी हंसी मजाक के लिए किसी इंसान की इंसल्ट करने से भी गुरेज नहीं करती। मेरी सारी दोस्तों का ये कहना था कि मुमताज किसी नो दौलती खानदान की फर्द है जो जा बजा अपने बाप के पैसे का जिक्र करती रहती है। इसी दौरान हमारे एग्जाम्स हुए और आमना ने पूरी क्लास में टॉप किया। हम सब बहुत खुश थे। आमना ने कहा कि तुम सब मेरे घर आना, मैं तुम सबको ट्रीट देना चाहती हूँ। वहीं पर मुमताज़ खड़ी ये सुन रही थी तो कहती, ये क्या ट्रीट देगी, इसके घर में है क्या जो ये किसी को खाने को देगी। इतना कहकर वो चली गई और आमना की आंखों में आंसू आ गए। हम सब उसे चुप करवाने लगे कि तुम ना भी ट्रीट दो, हम फिर भी खुश हैं। वो कहती, नहीं, मेरी जितनी भी हैसियत है मैं तुम सबको ट्रीट देना चाहती हूँ, तुम मेरे घर आओ। एक दिन उसने कहा तो हम लोग सारे चले गए। उसने बहुत ही अच्छा खाना बनाया। उसकी माँ बहुत खुश हुई। उन्होंने हमारे सामने खाना रखा तो हम हैरान रह गए। उसने अपनी हैसियत के मुताबिक बहुत सी डिशेस बनाई थीं जो कि सब की सब बहुत ही लजीज थीं। हमने खाना खाया। हम सभी आमना के लिए कई तोहफे लेके गए थे। फिर उसकी माँ ने हमसे कहा कि मैंने आमना का रिश्ता तय कर दिया है। हम सभी हैरान रह गए। हमने कहा, आंटी कहाँ? तो आंटी ने बताया कि मेरी बहन बाहर कनाडा में रहती है, वो बहुत ही वहाँ पर सेट हैं। तो उन्होंने सोचा कि हमारी भांजी बहुत ही गरीब है और पढ़ी लिखी खूबसूरत है, तो उन्होंने अपने बेटे के लिए मेरी बेटी आमना का रिश्ता मांग लिया, जो मैंने खुशी खुशी दे दिया क्योंकि लड़का बहुत ही पढ़ा लिखा समझदार है। उसने भी माँ से कहा कि मैं आमना से शादी करूँगा ताकि किसी गरीब को सहारा मिल सके। हमने कहा कि आंटी ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें आमना की शादी पर ज़रूर बुलाइएगा। वो कहती, बेटा तुम लोग ही तो आमना की बहनें हो, तुम्हारे बगैर भला मैं शादी कर सकती हूँ। और हम सभी मुस्कुराने लगे। हम लोग मैंने घर आकर अपनी अम्मी को आमना की मंगनी के बारे में बताया। अम्मी बहुत खुश हुई कि चलें एक यतीम बच्ची को सहारा मिल गया। अम्मी ढेरों दुआएं देने लगी। अब्बू को जब पता चला तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि उसकी शादी का खाना हम देंगे। मैंने जब ये बात आमना की माँ को बताई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहती, मैं कल यही बात सोच के बहुत उदास हो रही थी कि जहेज तो उन्होंने लेना नहीं क्योंकि लड़की ने बाहर ही चले जाना है, लेकिन उनको आने पर खाना तो खिलाना ही है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं 100 बंदों को खाना खिला सकूं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारे कम से कम 100 बंदे लाजमी आएंगे। तो तुम्हारे अब्बू ने ये मेरा मसला हल करके
मेरे दिल को शाद और आबाद कर दिया है। मेरे दिल से तुम लोगों के लिए हमेशा दुआएं निकलती रहेंगी। अल्लाह जिस तरह वो मेरी बेटी के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं, अल्लाह उनकी बेटी के नसीब भी अच्छे करे। अल्लाह तुम्हें बेटा हमेशा खुश रखे। मेरी दुआएं हैं कि तुम भी हमेशा सलामत और खुश रहो और तुम्हारे माँ बाप का साया अल्लाह तुम पर सलामत रखे। वो ढेरों दुआएं देने लगी। मैं भी बहुत खुश हुई कि मेरे अब्बू ने ये बहुत ही नेकी का काम किया है। इस तरह आमना की शादी का दिन भी आ गया। शादी के दिन हम सब सहेलियां उसके घर पहुंच गईं। वहां की खवातीन देखकर अंदाजा हुआ कि आमना का खानदान सवाए उसके घराने के काफी अमीर है। घर में शादी का हंगामा था। अभी आमना दुल्हन बनी नहीं थी। वो माइयों के पीले कपड़े में कोने में बैठी थी। हम सहेलियों को देखते ही खुशी से उठकर हम लोगों से चिमट गई। बारात आई तो उसका मामू इजाबो कबूल के लिए कमरे में आए। आमना को किसी सुहागन का सुर्ख दुपट्टा देकर उससे निकाह के लिए इजाबे कबूल करवाया गया। उसकी अम्मी एक तरफ खामोश खड़ी रो रही थीं। सब उनको निकाह की मुबारकबाद दे रही थीं और वो आसमान की तरफ मुँह कर रोए जा रही थीं। उनके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरी अम्मी ने जाके उनको चुप करवाया और कहा, बहन आप तो खुशकिस्मत हैं कि आपकी बेटी को इतना अच्छा घराना मिल गया, क्योंकि आमना के ससुराल वाले उसके सदके वारी जा रहे थे। सभी उसको गले लगा लगा के प्यार कर रहे थे। आमना की सास बहुत ही शफीक थी, जबकि लड़का देखने के काबिल था। वो बहुत ही खूबसूरत, हैंडसम और बहुत ही डिसेंट था। हम सब तो आमना की किस्मत पर रश करने लगी कि वो कितनी खुशकिस्मत है कि उसको ऐसा खामद मिला। अभी निकाह का हंगामा कमरे में ख़त्म नहीं हुआ था कि ख़वातीन में से मुमताज़ कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथों में नोटों की गड्डी थी। सब ख़वातीन की मौजूदगी में उसने बहुत ज़ोर से चलाना शुरू किया कि आमना, तुमने तो मुझे अपनी शादी पर भी नहीं बुलाया। ये तुमने गलत किया। तुमने सबको बुला लिया, लेकिन मुझे क्यों नहीं बुलाया? मगर देखो, मैं फिर भी आ गई। मैं सिर्फ और सिर्फ ये सदके के पैसे देने आई हूँ। मेरे वालिद ने भेजते कहा कि यतीम लड़की की शादी है, ये सदके के पैसे मैंने निकाले हैं, ये उसको दे आओ। इससे पहले कि आमना या उसकी माँ कोई जवाब देती, आमना की पुप्पो आगे आईं और उसके हाथ से 100 रुपये ले गई आमना के ऊपर से वार कर कहती कि ये लो किसी गरीब को दे देना, अब यहाँ से चली जाओ। ना हमें तुम्हारी ज़रूरत है और ना तुम्हारे सदके के पैसे की। अपने बाप से कहना ये उनको दो जिनकी इनको ज़रूरत है। बारात की खवातीन भी ये सारा तमाशा देख रही थी, लेकिन बात इसलिए ना बढ़ी क्योंकि वो आपस में रिश्तेदार थे। वो सब कुछ जानते थे, फिर ही उन्होंने आमना का रिश्ता लिया था। आमना जो कि दुल्हन बनने के लिए तैयार थी, एक तरफ बैठ के लरस रही थी और रो रही थी। अचानक खामोश रहने वाली आमना ने आसमान की तरफ मुँह करके एक ही बद्दुआ दी कि या अल्लाह, एक दिन ऐसा आए कि ये खुद सदका मांगे। इतना कह के आमना खामोश हो गई। मुझे वो बात आज भी उसकी याद है कि उसने किस दिल से वो बात की थी जो ऐसा असर कर गई कि मुमताज़ की ज़िंदगी में बुनचाल आ गया। इस बात का इल्म हमें बहुत बात हुआ। आमना की शादी के बाद हम सभी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो गए। आमना अपने शौहर के साथ कनाडा चली गई क्योंकि वो वहीं पर रहते थे। आमना अपने घर की हो गई तो हम भी अपने घरों में मसरूफ़ हो गए। उसके बाद हमारा कोई आपस में राब्ता न रहा। और फिर मेरे माँ बाप भी मेरी शादी के बारे में सोचने लगे। मेरे मामू का बेटा जो कि CSS करके एक बहुत बड़ा ऑफिसर लग चुका था और सारे ख़ानदान वालों की उस पर नज़र थी कि उनकी बेटी की शादी उसके साथ हो जाए, लेकिन वाजिद जो था वो मुझसे शादी करना चाहता था। इस बात का इल्म मुझे शादी के बाद हुआ। एक दिन मेरे मामू और मुमानी हमारे घर आए और मुझे कहते कि बेटा हमें अपने प्यारे से हाथों से चाय तो पिला दो। मैं किचन में चाय बनाने चली गई। मुझे वहाँ पर उनकी आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। मेरे मामू ने बात शुरू की कि हम अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं। ऐसी नेक बच्ची हमें कहाँ मिलनी है। ये सिर्फ हमारी ख्वाहिश ही नहीं, हमारे बेटे वाजिद की भी ख्वाहिश है, क्योंकि वो कहता है कि समरा जैसी नेक दिल, रहम दिल, खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की वो चिराग लेके भी ढूंढे तो उसे नहीं मिलनी। इसलिए उसने खुद ये इजहार किया है कि वो शादी करेगा तो सिर्फ समरा से। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुई क्योंकि वाजिद भी बहुत ही डैशिंग पर्सनैलिटी का मालिक था, पढ़ा लिखा था, बहुत अच्छी जॉब कर रहा था और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि वो मुझे पसंद करता है। मैं बहुत खुश थी। अम्मा ने अब्बा से बात की तो अब्बा ने भी फौरन हाँ कर दी। यूँ मेरा रिश्ता तय हो गया और दिसंबर की 10 तारीख को मेरी शादी की तारीख भी तय हो गई। शादी की तैयारियां शुरू हुई। सभी बहुत खुश थे, लेकिन कभी कभी मेरी अम्मी और अब्बा उदास हो जाते क्योंकि वो मेरी शादी करके अकेले होने से डरते थे। मैंने उनको कहा कि आप परेशान ना हो, मैं आती जाती रहूंगी। इस बात का दुख तो मुझे भी था कि आज अगर कोई मेरा भाई होता तो मेरे माँ बाप यूँ मुझे विदा करते हुए उदास ना होते, लेकिन क्या हो सकता है, ये तो किस्मत के खेल हैं। मेरे अब्बा अम्मा से कहते कि काश तुमने मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दी होती
تو آج ہم یوں مایوس اور اداس نہ ہوتے، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اماں اور ابا عمر کے اس حصے میں تھے جب ان کو اولاد کے سہارے کی ضرورت تھی، اور اسی دوران میں بھی جا رہی تھی۔ یہ بات میرے لیے بھی ناقابل برداشت تھی، میں بھی ان کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے، بیٹیاں گھروں میں سمائی بھی تو نہیں جاتی۔ یہ بات کہہ کے میرے ابا نے بات ختم کر دی۔ میں نے ان سے کہا بھی کہ ابھی شادی نہ کریں، لیکن وہ نہ مانے۔ یوں میں ایک دن رخصت ہو کر واجد کے گھر آ گئی۔ میرے ماموں اور مامی مجھ سے بہت پیار کرتے۔ واجد بھی اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کی 2 بہنیں تھیں جو کہ دونوں ہی شادی شدہ تھیں۔ یوں ہمارے گھر میں صرف کل 4 افراد ہی ہوتے تھے، ہم سبھی آپس میں بہت پیار سے رہتے۔ یوں شادی کے 1 سال بعد ہی میں ایک پیارے سے بیٹے کی ماں بن گئی۔ میرا بیٹا بہت ہی خوبصورت اور گول مٹول سا تھا۔ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے آمنہ کی یاد آ گئی، وہ بھی تو ایسی گول مٹول اور پیاری سی تھی، لیکن میرا اس سے اب کوئی رابطہ نہیں تھا، نہ جانے وہ کیسی تھی اور کہاں ہوگی۔ میں یہ سوچ کر اداس ہو گئی۔ انہی دنوں میرے شوہر کی پوسٹنگ اسلام آباد میں ہو گئی اور میں بھی اس کے ساتھ اسلام آباد آ گئی۔ پیچھے سے ماموں اور مامی اکیلے تھے۔ میں یہ سوچ کر اداس ہو گئی کہ وہاں میرے ماں باپ اکیلے ہیں اور یہاں ماموں اور ممانی، لیکن وہ کہتے بیٹا تم اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ، تم ہماری فکر نہ کرو، ہم سے ملنے کے لیے آتی رہنا۔ اور پھر ہم خوشی خوشی اسلام آباد آ گئے۔ وہاں میرے شوہر کو بہت بڑا گھر ملا۔ میں بہت خوش تھی کہ اتنا بڑا گھر دیکھ کے اور اتنا خوبصورت فرنیچر، سب کچھ سیٹ تھا۔ میرا بیٹا بھی اب بولنے لگا تھا، وہ بھی بہت خوش ہوتا گھر کو دیکھ کے اور نئی گاڑی کو دیکھ کر۔ وہیں ہمارے ہمسائے میں ایک خاتون رہتی تھی جو کہ بہت ہی مہذب، پڑھی لکھی اور خوبصورت تھی۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا۔ اس نے میرے ساتھ دوستی کر لی اور مجھے کہتی میری بھی کوئی بہن نہیں، تو میری بہن بن جاؤ۔ اس طرح اس نے مجھے منہ بولی بہن بنا لیا، لیکن وہ مجھے بہن سے بڑھ کر سمجھتی۔ ہر عید پر مجھے عید دیتی، میرے بچوں کا خیال رکھتی۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور میں 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کی ماں بن گئی۔ ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ میری بڑی بیٹی کی شادی ہے اور وہ لوگ کینیڈا سے آ رہے ہیں۔ اس طرح شادی کا دن آیا تو میں اسٹیج پر جا کر دلہے کو سلامی دینے لگی، تو پاس ہی ایک بہت ہی باروب اور خوبصورت سی عورت بیٹھی تھی۔ میں نے اس کی طرف غور نہ کیا۔ جیسے ہی میں اسٹیج سے اترنے لگی تو اس نے مجھے آواز دی، سمرا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ باروب عورت مجھے بلا رہی تھی۔ تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو وہ کہتی میں آمنہ ہوں۔ یہ سنتے ہی میری تو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں اور دیر تک گلے لگی رہیں۔ پھر ساری تقریب میں ہم دونوں ایک میز پر بیٹھی آپس میں باتیں کرتی رہیں۔ آمنہ نے اپنے پرس میں ہاتھ ڈالا اور کمکموں کی روشنی میں اس کے ہاتھ میں پہنی ہوئی ہیرے اور زمرد کی انگوٹھیاں جگمگ جگمگ کر رہی تھیں۔ اس نے مجھے $200 دیے کہ یہ دلہن کا صدقہ ہے اور میں جا رہی ہوں، یہ کسی غریب کو دے دینا۔ مجھے وہ پرانی بدحال سی آمنہ یاد آنے لگی اور آج کی آمنہ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ مہنگے قیمتی کپڑے، خوبصورت گاڑی اور اتنے پیارے پیارے بچے۔ اسے دیکھ کر خوشی سے میری آنکھوں میں پانی آ گیا۔ وہ چلی گئی اور یوں پھر وہ دلہن کو لے کے کینیڈا چلے گئے۔ کچھ دن بعد مجھے یاد آیا کہ اس نے مجھے صدقے کے پیسے دیے تھے۔ میں وہ لیے کسی کو ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ ایک دن میں اپنی بہن کے ساتھ اس کے گھر میں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی تو ملازمہ نے اطلاع دی کہ ماسی تاجو آئی ہے۔ بہن نے اس کو وہیں پر بلا لیا۔ کپڑے جن پر جا بجا پیمند لگے ہوئے تھے، ٹوٹی ہوئی چپل، بال ایسے جیسے عرصے سے ان میں کنگھی نہ کی گئی ہو۔ کھانستی ہوئی ایک عورت آ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی طرف دھیان نہ دیا۔ پرانے کپڑوں کی گٹھری اور بچے کے کھلونے لے کر اور کھانے پینے کی چیزیں لینے کے بعد اس نے جھک کر سلام کیا۔ جب میں نے اسے غور سے دیکھا، اس کے چہرے پر نظر پڑی تو میرے پاؤں تلے سے تو زمین نکل گئی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ تو ممتاز تھی، وہی ممتاز جس کا غرور ہمارے کالج میں مشہور تھا، وہی ممتاز جو کہ آمنہ کا مذاق اڑاتی تھی، وہی ممتاز جو کہ آمنہ کی شادی والے دن اس کو صدقہ دینے پہنچ گئی تھی۔ آج اس کا یہ حال کیسے ہو گیا؟ ممتاز تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اپنا اصلی نام سن کر وہ چونکی۔ لوگوں کے گھروں میں جھاڑو برتن کرنے والی ماسی تاجو کو کوئی اس کے اصلی نام سے نہیں جانتا تھا۔ یہ اس کے لیے بڑی بات تھی۔ مجھے پہچان کر وہ بلک بلک کر روتی اور کہتی کہ میرے ساتھ تو وہ ہوا کہ خدا کسی کے ساتھ نہ کرے، جانے مجھے کس کی بد دعا لگ گئی۔ اس نے کہا کہ میرے والد نے میری شادی ایک بہت ہی امیر آدمی سے کر دی، لیکن وہ آدمی بے حد عیاش تھا، شراب نوشی کرتا تھا اور جوا کھیلتا تھا۔ اس نے میرے جہیز کا سارا سامان، زیور، سب کچھ بیچ کر جوئے میں ہرا دیا اور غلط عورتوں پر خرچ کرتا گیا۔ ماں باپ اس کی مدد کرتے رہے، مگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہونے کے بعد بھی وہ جب نہ سدھرا تو میرے گھر والوں کو اندازہ ہو گیا کہ اس کے ساتھ گزارا ممکن نہیں۔ اس لیے انہوں نے مجھے گھر بٹھا لیا اور اس پر مقدمہ کر دیا، خرچے کا، نان و نفقے کا اور خلا کا۔ نان و نفقہ کیا ملتا، ہاں خلا ضرور مل گئی۔
खुला लेने के बाद उसके बाप के घर में उसकी जगह तंग पड़ने लगी, क्योंकि दोनों भाइयों की बीवियां उसको बर्दाश्त न करती और हर वक्त लड़ाई डाले रखती कि या ये रहेगी या हम रहेंगे। माँ बाप ने मजबूर होकर एक और जगह मेरी शादी कर दी। वो आदमी बहुत ही उम्र का था, उसके पहले से बच्चे थे जो कि जवान थे। उसने मेरे बच्चों को तो कबूल कर लिया, लेकिन शादी के सिर्फ 1 साल बाद ही उसकी मौत हो गई। यूं मैं फिर अपने माँ बाप के घर आ गई, लेकिन वहाँ फिर भाभीियों ने जगह तंग कर दी। उसकी बेटियां बड़ी हो रही थीं, तो माँ बाप ने एक घर खरीद कर उसको रहने का ठिकाना दे दिया। लेकिन जैसे ही मेरे माँ बाप का इंतकाल हुआ तो कोई मुझे पैसे न देता, भाइयों ने पूछना तक छोड़ दिया। इसलिए अपना और अपनी बच्चियों का पेट पालने के लिए मैंने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। मेरी दोनों बेटियां गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हैं, जहाँ पे फीस नहीं है। मैं फीस नहीं दे सकती। अब सिर्फ रोटी रोजी कमाने के लिए सारा दिन लोगों के घरों में बर्तन मांजती हूँ और झाड़ू पोंछ करती हूँ। और इसके बाद वो रोने लगी। मुझे उसकी हालत देख के बहुत तरस आया कि ये वही मुमताज है जो गरूर की देवी थी, जिसकी बात में हर वक्त तंज और हसद होता था, जो कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हर वक्त कोई ना कोई हरबा इस्तेमाल करती थी और कोई ना कोई चाल चलती रहती थी। और आमना की तो इसने ज़िंदगी तंग की हुई थी। वो बेचारी इसके दुख से ही कॉलेज कम आती थी कि वो फिर मुझे ढूंढकर मेरी इंसल्ट करेगी। आज वही आमना राज कर रही है। आज उसी आमना के ठाट बाट देख के तो मैं खुद हैरान रह गई। आज अगर मुमताज़ उसकी ये हालत देख लेती तो इसको एहसास होता कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कभी किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए। जाने कब मकाफाते अमल शुरू हो जाए और आपके साथ वो हो जाए जिसका आपने कभी सोचा भी ना था, क्योंकि दुनिया मकाफाते अमल का एक ठिकाना है जहाँ इंसान जो बोता है वही काटता है। इसलिए हमें अच्छा बोना चाहिए ताकि हम अच्छा काटें। हमें दूसरों के साथ ऐसा सलूक करना चाहिए जो कल को अगर हमारे साथ हो तो हमें दुख ना हो। ऐसा सलूक करें जो हम खुद भी अपनी ज़ात के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं। मैंने उसको सदके का बताकर $200 तो दिए और वो लेती हुई चली गई, लेकिन उसको मैं ये ना बता सकी कि ये $200 दिए किसने हैं, कि ये उसी औरत ने सदका दिया है जिसकी शादी पर वो बड़ी रौनियत से उसको सदके के पैसे देने के बहाने भरी बारात में बेइज्जत करके अपनी अना को तस्कीन देने आई थी, और जिसने उसको बद्दुआ दी थी कि खुदा करे कि तुम लोगों के दिए हुए सदके पर गुजर बसर करो। और आज उसकी वो बद्दुआ इसको लग गई थी। मेरी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि वो जैसी भी थी, लेकिन मैं किसी का दुख नहीं देख सकती थी। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने अपनी बहन से कहा कि अब जब भी ताजो आए इसको मेरे पास जरूर भेजना, मुझे इससे जरूरी काम है। मैंने अपनी बहन को नहीं बताया कि ये कौन है, क्योंकि ऐसे मैं उसकी जात को सबके सामने खुला करके पेश कर देती, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था। किसी का पर्दा रखो तो खुदा आपका पर्दा रखता है। मैंने बस अपनी बहन से कहा कि मैं इसकी कुछ मदद करना चाहती हूँ। मेरा ख्याल था कि मैं उसकी बच्चियों की स्कूल की फ़ीस अपने ज़िम्मे ले लूँगी और उसके घर में कुछ राशन भी हर महीने डलवा दिया करूँगी। इस तरह वो इज्जत से कम से कम खाना तो खा सकेगी। मुझको वो फिर पुराने दिन याद आ गए। घर आकर भी मैं सारा दिन उदास रही कि एक दोस्त को देख के मैं खुश हुई थी कि अल्लाह ने उसकी इतनी सुन ली और वो आज बहुत ही खुशहाल है, लेकिन इसको देख के मेरा दिल उदास हो गया था। बेशक वो मेरी इतनी पक्की दोस्त नहीं थी, लेकिन इंसानियत के नाते मुझे उसे देखकर बहुत दुख हुआ था। सच है, बड़ा बोल इंसान के सामने कभी न कभी आ जाता है, इसलिए घुमंड और गरूर से बचना चाहिए, और इससे भी ज़्यादा किसी दुखी की बद्दुआ से बचना चाहिए, क्योंकि किसी का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला हम सबको इस गुनाह से बचाए। तो मेरी प्यारी बहनों, कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? ये एक सच्ची कहानी है जो किसी के साथ बीती है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आइंदा आने वाली मज़ीद अच्छी कहानियों से आप बाखबर रह सकें। मुझे दीजिए इजाज़त अगली एक बहुत ही अच्छी कहानी तक। अल्लाह हाफ़िज़।